रयत शिक्षण संस्था रयत ऑनलाइन स्कूल एज्युकेशन ज्युनियर कॉलेज मध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रथमतः मी स्वागत करतो। मी कदम यशवी एस लिगाडे विद्यालय एंड BJ लिगाडे ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स ॲग्री अकोला वसोद तालुका सांगोला। Today we will study the 11th standard subject physics topic sound। आज या ठिकाणी आपण 11वी मधील साऊंड या टॉपिकचं रिव्हिजन बघणार आहोत। ऑलरेडी हा टॉपिक तुम्ही इयत्ता 11वी मध्ये अभ्यासलेला आहे, तरी पण JEE नीटच्या दृष्टीने त्याच्यामधील काही बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला माहित असाव्यात या दृष्टीने रिव्हिजन पार्ट क्रमांक 3 आज आपण बघणार आहोत। You know the types of waves. There are the 3 types of waves. First one is mechanical waves. Second one is electromagnetic waves. And third one is matter waves. The mechanical waves means a wave is said to be mechanical if a material medium is essential for its propagation. Means here that waves which is travel in the material medium, म्हणजे मेकॅनिकल वेव्स ट्रॅव्हल होण्यासाठी मटेरियल मीडियमची गरज असते। दॅट वेव्स विच इज कॉल्ड एज मेकॅनिकल वेव्स। फॉर एक्झाम्पल वॉटर वेव्स, साऊंड वेव्स, stretched string, vibration of a stretched string, this is the mechanical waves. Electromagnetic waves means the X-rays, ultraviolet rays, this is the electromagnetic waves. That waves travel material medium as well as vacuum, म्हणजे या वेव्स ट्रॅव्हल होण्यासाठी मटेरियल मीडियम असलंच पाहिजे असं नाहीये। थर्ड वन इज मॅटर वेव्स. There is always a wave associated with any object if it is in motion. Such waves are matter waves. Then common properties of all waves: amplitude, wavelength, period, double periodicity, frequency, velocity, phase and phase difference. So you know the amplitude means the maximum displacement of the particle from its mean position, which is called as amplitude. म्हणजे mean position पासून maximum displacement जे vibrations आहे त्याला आपण काय म्हणतो, amplitude म्हणतो. Then wavelength, which is denoted by lambda, the distance between the two successive particle which is called as wavelength. दोन सक्सेसिव्ह पार्टिकल मधलं जे अंतर असतं त्याला आपण काय म्हणतो, वेवलेंथ म्हणतो. देन पीरियड. द पीरियड म्हणजे काय बघा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन व्हायब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल which is called as period. Then double periodicity. At every location the wave motion repeats itself at equal interval of time, which is called as double periodicity. Then frequency, that frequency which is denoted by small n, the reciprocal of the period which is called as frequency. म्हणजे period चा reciprocal म्हणजेच काय आहे, frequency आहे. Then velocity,
the distance covered by a wave per unit time is called the velocity. Means velocity which is equal to wavelength upon period, wavelength which is denoted by lambda, and period which is denoted by t, means v is equal to lambda by t, but 1 upon t is equal to n, means v is equal to n lambda. This is the relation between velocity, frequency and wavelength. Then phase and phase difference. The state of oscillation of a particle is called its phase. Another point, characteristics of progressive wave. First one is all vibrating particles of the medium have same amplitude, period and frequency. Then second one is state of oscillation, that is phase changes from particle to particle. Another point is transverse waves and longitudinal wave. आता तुम्हाला माहिती आहे ट्रान्सवर्स वेव म्हणजे आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव म्हणजे. फर्स्ट वन इज ट्रान्सवर्स वेव, a wave in which particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse wave. म्हणजे या ठिकाणी बघा व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल हे प्रोपगेशन ऑफ वेव्हला परपेंडिक्युलर असतं, त्यालाच आपण काय म्हणतो, ट्रान्सवर्स वेव्ह म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, सपोज एक दोरी आहे, दोरीचं एक एंड फिक्स आहे, दुसरं एंड तुमच्या हातामध्ये, आणि त्याला अप अँड डाऊन मोशन दिले, दॅट वेव्ज आर कॉल्ड एज ट्रान्सवर्स वेव्ह. त्या वेव्जला आपण कसल्या म्हणतो, ट्रान्सवर्स वेव्ज म्हणतो. देन that waves which is travel in the form of crest and trough. ट्रान्सवर्स वेव्ह ट्रॅव्हल होत असताना क्रस्ट अँड ट्रफच्या माध्यमातून काय होतात, ट्रॅव्हल होतात. सेकंड वन इज लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह, अ वेव्ह इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट इन अ डायरेक्शन पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्ह इज कॉल्ड लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. म्हणजे या ठिकाणी व्हायब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज पॅरलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्ह विच इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. म्हणजे पार्टिकलचं व्हायब्रेशन वेव्हला कसं आहे, पॅरलल आहे, म्हणून त्याला आपण लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह म्हणतो. दॅट वेव्ज विच इज ट्रॅव्हल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन अँड रॅरिफॅक्शन. म्हणजे या ज्या वेव्ज आहेत त्या वेव्ह ट्रॅव्हल होत असताना कॉम्प्रेशन आणि रॅरिफॅक्शनच्या माध्यमातून काय होतात, ट्रॅव्हल होतात. फॉर एक्झाम्पल, साऊंड वेव्स. साऊंड वेव्स आर द longitudinal waves. Water waves, you know the water waves, that water waves are transverse as well as longitudinal wave. आता या ठिकाणी बघा वॉटर वेव्स आर, आता MCQ ला तुम्हाला असा प्रश्न विचारला जातो, वॉटर वेव्स आर, याच्यामध्ये ट्रान्सवर्स वेव्ह, लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह, neither transverse nor longitudinal, किंवा ट्रान्सवर्स ॲज वेल ॲज लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह, अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. द स्पीड ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्ह अँड लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. आता या ठिकाणी बघा ट्रान्सवर्स वेव्ह, स्पीड ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्ह इज इक्वल टू अंडर रूट T by M. T means tension of the string and M means mass per unit length of the string. Then speed of a longitudinal wave, the speed of sound as a longitudinal wave in an ideal gas is given by Newton's formula. म्हणजे या ठिकाणी स्पीड ऑफ साऊंड त्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो न्यूटन प्रपोज केलेला आहे. प्रोपगेशन ऑफ न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर velocity of sound. Here that velocity of sound
which is equal to root E by rho. E is the elasticity and rho is the density of air. Here E elasticity, which is equal to pressure, means that pressure which is equal to H dg. H which is equal to 0.76 meter of hg, means height. D is the density of mercury, 13,600 kg per meter घन, and G is the acceleration due to gravity, 9.8 meter per second square, and here rho is the density of air, which is equal to 1.293 kg per meter घन at NTP. या जर व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी टाकल्या आणि जर कॅल्क्युलेशन केलं तर वेलोसिटी ऑफ साऊंड विच इज इक्वल टू 279.9 मीटर पर सेकंड एवढी व्हॅल्यू येते. म्हणजे न्यूटन्स फॉर्म्युलानुसार वेलोसिटी ऑफ साऊंड याची व्हॅल्यू 279.9 मीटर पर सेकंड एवढी येते. बट the experimental value of velocity of sound, which is equal to 332 meter per second, means there is the difference. म्हणजे या दोन व्हॅल्यू मध्ये काय आहे डिफरन्स आहे. that difference which is 16%, म्हणजे 16% काय आहे तो डिफरन्स आहे. त्याच्यानंतर लॅप्लासेस correction. This is the modification of Newton's formula and calculate the velocity of sound. Here velocity which is equal to root E by rho. E means elasticity and rho is the density. Newton proposed that elasticity which is equal to pressure, but Laplace's correction means Laplace's modify that Newton's formula, means here that elasticity which is exactly not equal to pressure, that elasticity which is equal to nu times of pressure. Here nu which is the constant, means which is equal to the ratio of specific heat at constant pressure and specific heat at constant, means elasticity is equal to nu p. आणि या ठिकाणी जर आपण p ची व्हॅल्यू टाकली, p is equal to h dg, आणि या ठिकाणी वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट मध्ये न्यू पी बाय रो. न्यू ची किंमत 1.41 टाकली आणि त्याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर वेलोसिटी इज इक्वल टू 332.3 मीटर पर सेकंड येते. मीन्स दॅट व्हॅल्यू विच इज नियरली इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू. देन factors affecting speed of sound. There are the different factors affecting to the speed of sound. First one is effect of pressure on velocity of sound. Pressure चा sound च्या velocity वरती काय इफेक्ट होतो का? Here the pressure change in pressure has no effect on velocity of sound. म्हणजे प्रेशर जरी चेंज झालं तर वेलोसिटी ऑफ साऊंड वरती त्याचा काही इफेक्ट होत नाहीये. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साऊंड. हियर
rise in temperature, velocity increases. Means the effect of temperature on speed of sound, म्हणजे टेम्परेचरचा स्पीड ऑफ साऊंड वरती इफेक्ट होतो. टेम्परेचर चेंजेस, द वेलोसिटी ऑफ साऊंड विच इज चेंजेस. थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साऊंड. द स्पीड ऑफ साऊंड इन moist air is greater than speed of sound in dry air. That is, speed increases with increase in the moistness of air. म्हणजे या ठिकाणी ह्युमिडिटीचा सुद्धा साऊंडच्या स्पीड वरती काय होतो, इफेक्ट होतो. देन प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह. When two or more waves traveling through a medium arrive at a point of medium simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independent of the other. Hence, the resultant displacement at that point is equal to the factor sum of the displacement due to all the waves. This is the principle of superposition of wave. Then echo. An echo is the repetition of the original sound. Echo means the repetition of the original sound. त्याला आपण काय म्हणतो, echo म्हणतो. Acoustics is the branch of physics which deals with the study of production, transmission and respiration of sound is called acoustics. Acoustics observed in nature. First one is bats depends on sound rather than light to locate object. This is the acoustics observed in nature. Second one is dolphins use an analogous system for underwater navigation. Medical applications of acoustics. Shock waves, which are high pressure, high amplitude waves, are used to split kidney stones into smaller pieces without invasive surgery. मेडिकल फील्ड मध्ये अकॉस्टिकचा उपयोग केला जातो. सेकंड वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम regions in the interior of body is used for ultrasonic imaging. Third one is cancer treatment. Other applications of acoustics: sonar, sound navigational ranging, depth ranging. Sound navigational ranging means sonar, म्हणजे डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, समुद्राची खोली मोजण्यासाठी या ठिकाणी साऊंड नेव्हिगेशनल रेंजिंग चा उपयोग केला जातो. देन सेकंड वन इज नॉइज कंट्रोल. थर्ड वन इज we can study properties of the earth by measuring the reflected and refracted elastic waves passing through its interior. Then another point, qualities of sound. First one is pitch. That pitch which is depends upon the frequency of the sound. Means here, if frequency of sound is increased, then the increased pitch of the sound. म्हणजे pitch हे frequency sound च्या frequency वरती depend आहे.
फ्रिक्वेन्सी जर वाढवली तर पिच काय होतो, वाढतो. फ्रिक्वेन्सी डिक्रीजेस, पिच विच इज डिक्रीजेस. सेकंड वन इज टिम्बर और साउंड क्वालिटी. Quality of sound of any sound instrument depends upon the mixture of tones and overtones in the sound generated by that instrument. म्हणजे quality of sound which is depends upon the instrument. Sound ची quality ही generated by that instrument, sound generated by that instrument वरती काय आहे, डिपेंड आहे. म्हणजे बघा, गायकानं गाणं म्हणणे आणि इतर कोणीही गाणं म्हणणे त्याच्यामध्ये साऊंडची क्वालिटी तुमच्या लक्षात येते. देन लाऊडनेस, that loudness which is depends upon the intensity of sound, but intensity which is directly proportional to the square of the amplitude, means loudness which depends upon the amplitude, means loudness depends upon amplitude and intensity of the sound. Doppler effect. Doppler effect is the apparent change in frequency of sound due to relative motion between the source and listener, means source and observer, listener or observer. त्याच्यामध्ये परत 3 कंडिशन्स आहेत. तर या ठिकाणी बघा, n which is the apparent change in frequency, n0 original frequency, phi is the velocity of sound in air, Ps is the velocity of source, Pl is the velocity of listener or observer. तर या ठिकाणी पहिली जी कंडिशन आहे ती बघा, सोर्स मूविंग अँड लिसनर स्टेशनरी, मीन्स सोर्स मूविंग अँड ऑब्झर्वर स्टेशनरी. आता या ठिकाणी आपण काय करूया, सोर्स आणि ऑब्झर्वर. तर सोर्स म्हणजे रेल्वे घेऊया आणि ऑब्झर्वर स्वतः तुम्ही. आता सोर्स मूविंग आहे आणि ऑब्झर्वर म्हणजे लिस्नर काय आहे, स्टेशनरी आहे. आता याच्यामध्ये परत 2 कंडिशन येतात. सोर्स मूविंग टुवर्ड्स लिसनर अँड सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर. त्याच्यामध्ये आपण पहिली कंडिशन बघूया, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स लिसनर. म्हणजे तुम्ही रेल्वे स्टेशनवरती, ऑब्झर्वर म्हणजे लिसनर, तुम्ही रेल्वे स्टेशनवरती उभा आहे. म्हणजे सोर्स म्हणजे रेल्वे, त्याचा हॉर्न वाजतोय आणि ती रेल्वे तुमच्या दिशेनं येत आहे, म्हणजे सोर्स मूविंग टुवर्ड्स लिसनर. त्यावेळेस जो फॉर्म्युला येईल तो फॉर्म्युला काय येईल बघा, n इज इक्वल टू n0 फी अपॉन फी मायनस Vs. म्हणजे रेल्वे तुमच्या दिशेनं येत असताना त्याचा हॉर्न वाजतोय, म्हणजे त्याचं जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती फ्रिक्वेन्सी काय होणार, वाढत जाणार. त्याच्यामध्ये दुसरी कंडिशन, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर. तर याच्यामध्ये तुम्ही रेल्वे स्टेशनवरतीच उभा आहात आणि रेल्वे तुमच्यापासून दूर चाललेली आहे. त्यावेळेस जो फॉर्म्युला येईल तो काय येईल बघा, n इज इक्वल टू n0 फी अपॉन फी प्लस Vs. म्हणजे रेल्वे तुमच्यापासून जशी जशी दूर जाईल तशी त्याची फ्रिक्वेन्सी काय होत जाते, कमी होत जाते. सेकंड कंडिशन बघा, लिसनर मूविंग अँड सोर्स स्टेशनरी. आता आपण सोर्स काय घेतलेला आहे, रेल्वे घेतलेले आहे आणि लिसनर काय आहे, तुम्ही स्वतः आहात. आता या ठिकाणी बघा, लिसनर जे आहे
लिसनर मूविंग अँड सोर्स स्टेशनरी. म्हणजे रेल्वे स्टेशनवरती उभी आहे आणि तुम्ही कसं आहात, मोशनमध्ये आहात. म्हणजे याच्यामध्ये परत दोन कंडिशन येतील. लिसनर मूविंग टुवर्ड द सोर्स अँड लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स. म्हणजे तुम्ही रेल्वे स्टेशनवरती उभी आहे आणि तुम्ही रेल्वेच्या दिशेनं जात आहात. म्हणजे लिसनर मूविंग टुवर्ड द सोर्स. त्यावेळेस जो फॉर्म्युला येईल तो फॉर्म्युला काय येईल बघा, n इज इक्वल टू n0 फी प्लस VL अपॉन फी. त्याच्यामध्ये दुसरी कंडिशन, लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स. म्हणजे तुम्ही रेल्वे पासून दूर जात आहात. त्यावेळेस जो फॉर्म्युला येईल तो काय येईल, n इज इक्वल टू n0 फी मायनस VL अपॉन फी. आणि तिसरी कंडिशन, बोथ आर इन मोशन. याच्यामध्ये दोन्ही मोशनमध्ये आहेत. म्हणजे सोर्स पण मोशनमध्ये आहे आणि लिसनर पण मोशनमध्ये आहे. याच्यामध्ये परत दोन कंडिशन येतील, लिसनर अँड सोर्स टुवर्ड्स आणि लिसनर आणि सोर्स अवे. म्हणजे ते एकमेकाच्या जवळ येत आहेत आणि ते एकमेकापासून लांब जात आहेत. यावेळेस जी फ्रिक्वेन्सी येईल ती काय येईल बघा, n इज इक्वल टू, सपोज that listener and source towards, that n is equal to n0 phi plus VL upon phi minus VS. आणि listener and source away from each other, दोन्ही एकमेकापासून दूर चाललेले आहेत. त्यावेळेस जी फॉर्म्युला येणार, n is equal to n0 phi minus VL upon phi प्लस VS. आता या ठिकाणी बघा, याच्यावरती डॉपलर इफेक्ट वरती सुद्धा तुम्हाला MCQ प्रश्न विचारले जातील. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कंडिशन्स आहेत. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की डॉपलर इफेक्ट म्हणजे अपॅरंट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी. मग याच्यामध्ये तुम्हाला कंडिशन्स विचारल्या जातील, सोर्स मोशनमध्ये आहे किंवा लिसनर मोशनमध्ये आहे. मग ते टुवर्ड्स येतात का अवे फ्रॉम आहे, हे फक्त नीट बघा आणि त्याच्यावरून तुम्हाला प्रश्नाची उत्तरं व्यवस्थित देता येतील. या ठिकाणी आपण थांबूया. थँक्यू. ओके.